بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بجلی بلوں پر ریلیف شارٹ ٹرم نہیں بلکہ 2 ماہ کا ہے۔ اس کے بعد بہت بڑا سولر پروگرام لا رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے عوام کو زیادہ بلوں سے نجات دلائے گا۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے تو وہ ہنس پڑی۔ کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا اور پروٹوکول پر پیسے خرچ کرنا بے وقوفی نہیں؟ مزید جانتے ہیں فروا کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی لیڈرز فار ٹمارو ایوارڈز 2024 کی تقریب میں شرکت۔ پنجاب کے 9 بورڈز میں میٹرک کے امتحانات کے 138 پوزیشن ہولڈرز، طلبہ اور طالبات اور اساتذہ میں 5 کروڑ 86 لاکھ روپے کی نقد انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کی۔ اپنے خطاب میں کہا کہ 45 ارب روپے سے عوام کو بجلی کے بلوں پر ریلیف دیا۔ بہت سن رہی ہوں ٹی وی پر کہ یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے۔ کسی نے یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے تو میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے، عوام کو مل جاتا ہے، پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے، تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات، اس سے زیادہ خوشی کی بات، اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم اور پتھر نہیں دینے، لیپ ٹاپ دینے ہیں۔ بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بمز، ڈنڈے، پتھر یہ نہیں دینے۔ کیا دینا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ یس، لیپ ٹاپس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے ماضی میں مہنگی بجلی کے پلانٹ لگائے، سندھ حکومت کو سستی بجلی کی پیداوار سے روکا، وہی آج سولر پینل دینے کی بات کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کے بحران کا پائیدار حل نکالیں گے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہوتی ہے، تھروئنگ گڈ منی آفٹر بیڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام خراب کر کے اس کو درست کرنے کے لیے اور پیسے پھینکو پانی میں۔ جن لوگوں نے مہنگے بجلی گھر امپورٹڈ کول پہ، LNG پہ لگائے اور اس وقت سندھ حکومت کو روکا کہ جی وہ آپ ہوا پہ یعنی ونڈ انرجی سے یا سولر سے پاور پلانٹس نہ لگائیں، جو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر سے پاور پلانٹ لگائیں گے پرماننٹ سولوشن کے لیے، تو وہ تھروئنگ گڈ منی آفٹر بیڈ سندھ حکومت نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر کوئی صوبہ چاہتا ہے کہ 2 مہینے کے لیے ریلیف دے اور اس کے بعد تیسرے مہینے بل ڈبل ہو جائے، اس لیے کہ یہ ریلیف کے بعد یہ پیسے، جب سال شروع ہوا تھا تو ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے کہا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے۔ ادھر میں ابھی اس وقت کھڑا ہوں یہ MNV ڈرین پہ، یہ ضرور نوٹ کیجیے گا کہاں کھڑا ہوں میں۔ MNV ڈرین کس نے بنانی ہے؟ وفاق نے بنائی ہے۔ تو یہاں پہ تو پیسے خرچ نہیں کر رہے سندھ کے لوگوں کے لیے۔ جو سندھ کے لوگوں کا ادھر جب میں آیا تو احتجاج بھی یہ ہو رہا تھا کہ MNV کی حالت خراب ہے، اور آپ سب کہتے ہیں وہاں پیسے لگائیں۔ اس وقت ہمیں کہا گیا پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ پیسے اچانک کہاں سے آ گئے؟ ٹو تھرو گڈ منی آفٹر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بعض جگہوں سے ایسی باتیں سننے کو ملی جس سے افسوس ہوتا ہے۔ پنجاب حکومت نے اپنے ترقیاتی بجٹ سے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا، اس میں وفاق کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ باقی صوبے بھی اپنے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں۔ سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تو کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، لیکن مریم نواز کا جواب کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ مریم نواز کے الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا وزیر اعظم نے بات بالکل درست کی، کوئی بھی صوبہ اپنے لوگوں کو ریلیف دیتا ہے تو اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ تھوڑا مناسب نہیں رہا۔ میں پہلے اپنی سائڈ کی بات کر لیتا ہوں کہ جو الفاظ تھے وہ اس طرح مناسب نہیں تھے، اور CM صاحب کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، لیکن وہ ان کے جو بھی انہوں نے کہا، اور پھر ظاہر ہے اس پہ میری انتہائی محترم بہن جو ہیں مریم صاحبہ، انہوں نے ضرور فیل کیا ہوگا، اور پھر وہ انہوں نے جواب کچھ زیادہ ہی سخت دے دیا، حالانکہ ان کو بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک کی کہ جی کوئی صوبہ اگر دیتا ہے دوسروں کو بھی دینا چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں کوئی بھی ان کی معاونت نہیں کی اگر پنجاب گورنمنٹ نے دی ہے۔
अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई का ज़ाती मौलजीन से मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आए। दरखास्त में कहा गया है कि मुस्तकबिल में भी ज़ाती मौलजीन को बिला रोक टोक बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप की इजाज़त दी जाए और ज़ाती मौलजीन की जानिब से बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए 15 रोज़ा शेड्यूल तरतीब दिया जाए। साइकिल्स पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टूर करने वाले 4 चीनी सयाहों को खैबर पख्तूनख्वा में दाखिले से रोक दिया गया। अटक पुलिस ने चीनी सयाहों को अटक खुर्द चेक पोस्ट तक पहुंचाया, जहां केपी पुलिस ने उन्हें दाखिले से रोक दिया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि दाखिले के लिए मेहमानों के पास NOC नहीं है, जिस पर चारों सयाह वापस पंजाब की तरफ रवाना हो गए। खैरपुर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल सखर के बेटे को अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने मुबैना तौर पर मकवी की टांग पर गोली मारकर वीडियो वायरल कर दी। डाकुओं ने 20 साला जमील रिंद की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया है। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि उनके बेटे को 10 अगस्त की रात शाह लतीफ यूनिवर्सिटी के पास से अगवा किया गया था। कराची में गुलिस्तान जौहर फ्लाई ओवर पर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत 23 साला सारा की जान ले गई। 2.5 हफ्ते पहले मुरम्मत के नाम पर सड़क को खोदा गया, जिससे फ्लाई ओवर के ट्रैक पर कई इंच चौड़ी एक गहरी नाली सी बन गई है। सारा की स्कूटी इसी नाली में फंस कर गिरी और अकब से आने वाला डंपर उसे कुचलता हुआ गुजर गया। गुलिस्तान जौहर का फ्लाईओवर, जहां 23 साल की सारा अलमनाक मौत से दो चार हुई। इस वाक़े में इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत साफ नजर आ रही है। फ्लाईओवर और इससे मुत्तसिल सड़क को 2 से 2.5 हफ्ते पहले मरम्मत के नाम पर खोदा और खुरचा गया, जिसके बाद इस मसरूफ सड़क की नाहमवारी भी देखी जा सकती है, जबकि सड़क की एक जानिब नाली की शक्ल में एक तवील दरार भी है। सारा की स्कूटी इसी नाली नुमा दरार में फंस कर गिरी और अकब से आने वाला डंपर उसे कुचलता हुआ गुजर गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया है। मास्टर्स डिग्री होल्डर सारा गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 की रिहायशी थी और शारा फैसल पर कायम अपने दफ्तर जा रही थी। गमजदा अहले खाना ने मीडिया से बात नहीं की, मगर ये सवाल एक जवान लाश की सूरत अपनी जगह मौजूद है कि क्या शहर की मसरूफ सड़कों को ऐसे खोद कर छोड़ा जा सकता है। कैमरामैन नासिर अली के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज, कराची। दीगर खबरें शामिल करेंगे। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मूसलाधार बारिशों के बाद कई सड़कें ज़ेर आब आ गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय शहर निज़ामाबाद के नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया है। निज़ामाबाद में मुसाफिरों से भरी बस कई फुट पानी में फंस गई। भारत के शिमाल मगरबी इलाकों में अगस्त के 20 रोज़ में मामूल से 37% ज़्यादा बारिश हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज राजनपुर के सैलाबी इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला ने फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप का मुआयना किया। कहा कि सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए और इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि वो सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली की खुद निगरानी कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कमर शहदाद कोट और दादू का दौरा किया और इसी दौरान से इमदादों का जायज़ा लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है। मकामी अफराद ने उन्हें हार भी पहनाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया मानसून के बायस जो हालात हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इसका मुस्तकिल जायज़ा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि बिजली के मामले पर पंजाब के वज़ीर आला वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 2 माह के रिलीफ को लॉन्ग टर्म रिलीफ कह रहे हैं। वज़ीर आज़म तरक्याती अखराजात काट कर IPPs का पेट भर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रवा साल होने वाला विमेंस T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया है। ICC के मुताबिक बांग्लादेश के गैर यकीनी हालात के सबब ये फैसला किया गया, ताहम इसकी मेज़बानी बांग्लादेश के पास ही रहेगी। 3 से 20 अक्टूबर तक खेले जाने वाले इवेंट के मैचेस दुबई और शारजा में होंगे। ICC के मुताबिक कुछ ममालिक की बांग्लादेश के लिए ट्रैवल एडवाइजरी की वजह से वहां वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद मुमकिन नहीं था। बांग्लादेश इवेंट को यादगार अंदाज में मुनक्किद करता है, ताहम इवेंट की मुंतकली पर अफसोस है। दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून स्पेन की मारिया ब्रानियास 117 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। खानदानी ज़राए के मुताबिक मारिया ब्रानियास पुरसुकून तौर पर दुनिया से रुखसत हो गई। मारिया को जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की मुअम्मर तरीन फ़र्द का दर्जा दिया गया था।
गुज़श्ता रोज़ इटली के साहिल पर डूबने वाली लग्जरी याच के लापता 6 अफराद की तलाश जारी है। लापता अफराद में बरतानवी टेक टाइकून माइक लिंच, मॉर्गन स्टैनली इंटरनेशनल के चेयरमैन जॉनथन ब्लूमर और मारूफ अमरीकी वकील क्रिस मोरेवेलो शामिल हैं। बरतानवी टेक टाइकून माइक लिंच की बेटी जॉनथन ब्लूमर और क्रिस मोरेवेलो की बीवियां भी लापता अफराद में शामिल हैं।